پہلا کرنتھیوں کا خط 15واں باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے اور رسول اعظم پولس رسول کیا فرماتے ہیں، یہ سنیں۔ 15ویں باب کی 3 آیت ہے، لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ کون سی بات پہنچا دی؟ جو سب سے پہلے مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو۔ پھر 20ویں آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اگر ہم تھوڑا اوپر آئیں اور 13ویں آیت ہم اگر پڑھیں، بلکہ 12ویں پڑھیں، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ اگر یسوع زندہ نہیں ہوا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ جلا دینے کا مطلب ہے زندہ کر دیا، جلا بخش دی، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر کوئی نجات نہیں ہے، منادی بے فائدہ ہے، ایمان بے فائدہ ہے، نجات بے فائدہ ہے، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب اگر مسیح نہیں جی اٹھا۔ اور آگے 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ یہ پورا چیپٹر ہی پڑھنے والا ہے، لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں۔ ہم 54 آیت پڑھیں گے، بلکہ 53 آیت کو، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے۔ میرے ساتھ بلند آواز سے کہنا ہے آپ نے، وہ قول پورا ہوگا
जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। बहुत दफा सवाल ये किए जाते हैं कि यीशु मसीह सोया हुआ था और वो उठा लिया गया और मसीहों ने मशहूर कर दिया, उसके शागिर्दों ने मशहूर कर दिया। लेकिन याद रखें, आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2000 साल इस बात को गुजर गए हैं और आज तक इस बात पर एतराज़ात होते चले आए हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम अपने हर पहलू से, अपने हर एंगल से सच्चाई को जाहिर करता और साबित करता हुआ आज तक इस सच्चाई पर कायम है। और ये सच्चाई कि यीशु मसीह जी उठा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं, हम इसको शॉर्ट करेंगे। और आज इस सवाल पे मैं अपने सरमन की बुनियाद रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्यों जरूरी था। Why was it necessary for them to rise among the dead? यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठे? यीशु मसीह क्यों जी उठे थे? Why? क्या जरूरत पड़ी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? सो नंबर 1, इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह जहां से आए थे, यीशु कहां से आया था? यीशु कहां से आया था और उसने जाना कहां पे था? इसलिए कब्र यीशु को रोक नहीं सकती थी। यीशु आसमान से आया था और यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि उसने आसमान पर फिर वापस जाना था। इसलिए यीशु मसीह जी उठा है। और आसमान पर कौन रहता है? आसमान पर खुदा रहता है। यीशु मसीह आसमान से आया था, इसलिए यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया! जोर से बोले, यीशु मसीह खुदा है। यस, जोर से जरा ताली बजाएं यीशु के लिए। आप यीशु को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया! मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसकी, अपने साहब की, अपने बॉस की, अपने सीनियर पास्टर सरदार गल्ला बान यीशु मसीह की खिदमत कर रहा हूं। मैं जब भी चर्च में आता हूं, अपने शूज उतारता हूं, तो मैं अपने पास्टर का ओहदा वहां उतार के आता हूं। यहाँ पर मैं यीशु के नौकर की हैसियत से खड़ा होता हूं। यस, मेरा साहब है, मेरा मालिक है, मेरा आका है यीशु मसीह। और मैं उसकी बातें बता रहा हूं, इसलिए अगर आपका दिल करे नारा लगाएं, ताली बजाएं, जोर से बोलें, क्योंकि सब कुछ हमारे यीशु के लिए है। यीशु मसीह क्यों जी उठे? इसलिए कि वो खुदा है और खुदा को
میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ یوحنا 8 باب کی 35 آیت میں یسوع مسیح نے کہا اس سے بیشتر کے ابراہم ہو میں تھا، میں باپ میں سے نکلا اور زمین پر آیا ہوں۔ یہ خدا تھا۔ میں اس دن غور کر رہا تھا کہ جس شخص نے آ کے یسوع کو کہا تھا نا کہ اگر تو پتھروں کو کہے نا روٹی بن جائے، وہ روٹی بن جائے، اگر تو چھلانگ لگائے نا تو تیرے ہاتھوں کے نیچے، تیرے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے ہاتھ رکھیں گے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا تخت جو ہے، خدا کروبیوں پر، فرشتوں پر، کروبیم پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ کروبیم خدا کا تخت ہے، کروبیم خدا کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا ان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ بتانے والا کون تھا؟ کس نے بتایا تھا جی؟ جدیاں روز مان دے انہوں بھول گئے ہو، کتنے بے وفا ہو۔ ابلیس آ کے کہتا تھا نا، مجھے بتائیں اگر یسوع کہہ دے نا پتھروں کو کہ روٹیاں بن جائیں، وہ بغیر آٹا گنے ہوئے روٹی بن جائیں، وہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے۔ یسوع چھلانگ لگا دے تو فرشتے بھاگے آئیں گے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو یسوع کے پاؤں کے نیچے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میرے یسوع کی شان ہے، یہ میرا یسوع ہے جو خدا ہے، جس کی آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق پتھر بھی بات مانتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا نا پتھر چلا اٹھیں گے، تو اگر چپ ہو جاتے تھے پتھر نہ چہ چہ کر دیتے میں نے پھڑ لیتے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خدا بھی ہے اور یسوع مسیح کامل انسان بھی ہے۔ وہ کامل انسان ہوتے ہوئے مر گیا، لیکن کامل خدا ہوتے ہوئے وہ جی اٹھا۔ یسوع مسیح خدا ہے، اس لیے یسوع جی اٹھا۔ میں یہ بڑے آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں، کچھ دن پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، ایک سیکنڈ کیا، ایک مائکرو سیکنڈ کیا، موت ایک سیکنڈ بھی یسوع کو نہیں مار سکتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مار سکتی۔ یسوع مسیح کیوں مرا؟ میں سبب تھا، آپ سبب تھے، ہمارے گناہ صلیب پر لے جانے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے یسوع مسیح مر گیا۔ ادروائز 3 دن کا جو یہ پیریڈ ہے رات دن کا، ادروائز ایک سیکنڈ بھی موت مار نہیں سکتی۔ اور یہ بدروہے ابلیس یسوع کو دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو ہمیں وقت سے پہلے مارنے آ گیا۔ انہیں معلوم ہے، وہ آسمانوں سے واقف ہے، سورج سے، اس نام سے کہ یہ خدا ہے اور یہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ مجھے بتائیں گاڑی کس کس کے پاس ہے؟ بائک ہو یا کار ہو، گاڑی ہو، کافی لوگوں کے پاس ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس گاڑی کو؟ کار۔ وہ بنی کس چیز کی ہوئی ہے؟ لوہے کی۔ آپ نے کبھی یہ کہا میں ذرا لوہا سٹارٹ کر کے تو مارکیٹ سے ہو، حالانکہ ہے وہ لوہا، لیکن کہتے ہیں آپ اس کو کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی ہے، کار ہے، لیکن ہے وہ کس کی بنی؟ لوہے کی۔ آپ نے کبھی نہیں یہ کہا میں ذرا لوہے کی سواری کر رہا ہوں، میں ذرا لوہے میں بیٹھ کر ذرا رشتہ داروں کو ملاؤں،
मैंने शादी पे जाना, जरा लोहा डेकोरेट करा दो। आप ये कहते हैं गाड़ी को, कार को जरा डेकोरेट कराओ, मैं इसमें बैठ के जाऊंगा। आप उसको बनी हो किसकी? अगर यीशु पैदा हुआ, यीशु मसीह का जी उठना उसकी पैदाइश को सच साबित करता है। यीशु मसीह का जी उठना उसके मुंह की बातों को सच साबित करता है। यीशु मसीह का जी उठना उसने जो कुछ कहा वो सच साबित करता है। यीशु पैदा हुआ रूहुल कुद्स की कुदरत से। रूहुल कुद्स क्या है? रूहुल कुद्स खुदा है कि नहीं? रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, लेकिन बदन उससे किसका लिया? इंसान का। पैदा वो किससे हुआ? गाड़ी बनी किससे है? लोहे से। कहते हैं आप उसको क्या है? यीशु पैदा किससे हुआ है? रूहुल कुद्स की कुदरत से, लेकिन वो है इंसान। बना किससे है? रूहुल कुद्स की कुदरत से। वो बदन उसका रूहुल कुद्स की कुदरत से बना, वो बदन रूहुल कुद्स से बनाया। वो जन्म, वो पैदाइश, वो तमाम लवाजमात रूहुल कुद्स की कुदरत से उससे साया तुझ पर करेगा, और वो मौलूद मुकद्दस पैदा होगा। और वो देखे जिस खाम चीज से बन जाती है ना कोई चीज, हमने कभी उसका असल नाम नहीं दिया। ये मेरे आगे क्या चीज है? क्या कहते हैं आप इसको? लकड़ी? क्या है ये? हमने जो ड्रेसेस पहने हैं हम इसको क्या कहते हैं? पैंट कोट, शलवार कमीज। हम ये तो नहीं कहते। सो यीशु मसीह चाहे इंसान बना, लेकिन वो है खुदा, और खुदा कभी मर नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड? यीशु मसीह क्यों जी उठा? क्योंकि वो खुदा का बेटा है। उसने कहा मैं बाप से निकला और इस दुनिया में आया हूं। मैं आज सिर्फ जस्ट आपको एक तारुफ करवा रहा हूं यीशु मसीह का। ये यीशु जिसको आप मानते हैं ना, सिर्फ उसका एक छोटा सा तारुफ करवा रहा हूं। एक शागिर्द ने भी ये कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों में, उसके सुराखों में उंगलियां ना डालूं, पसली में हाथ ना डालूं। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था? आजा, आजा, मैं तुझे अपना तारुफ करवाऊं, मैं तुझे बताऊं मैं कौन हूं। तू आ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूं। ये मेरे हाथों में लगे सुराख, ये कीलों के सुराख मेरे पांव के अंदर, मेरी पसली के अंदर जो नेजा मारा गया, तोमा आ और आकर इसमें हाथ डाल के देख ले। और तोमा ने जब देखा तो तोमा की जुर्रत नहीं हुई। तोमा यीशु के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा, यीशु मसीह खुदा है। और यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मुझे बताएं, जो काम खुदा कर सकता है वो काम यीशु ने किए हैं कि नहीं? कोई और करके दिखाए हम। जितने नबी आए हैं वो कहते थे खुदाया इन्हू शिफा दे दे। यीशु कहता था मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु कहता था कब्र से जरा पत्थर को हटाओ, ये 4 दिन से मरा हुआ है। यीशु ने सिर्फ एक
जुमला कहा था, एक बात कही थी, और यीशु मसीह की आवाज जब उस मुर्दे के कान के अंदर गई, पता नहीं कितने वैन मुर्दा सुनता ही नहीं है। कितनी बार लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐ मैनू भी नाल ले जा, एक बारी उठ के वे है कौन आए ने, ये तेरे वो जो कभी तुझे मिले नहीं, या जो भी आए नहीं, एक बारी उठ जा सोनिया, ओ नहीं उठदा। लेकिन जब यीशु कहे लाजर बाहर निकला, लाजर कब्र में से बाहर निकला। हालेलुया। यीशु खुदा का बेटा है। यीशु तूफान के आगे हाथ करे, तूफान की क्या जरूरत है। और तिब्रियास की झील के अंदर अक्सर तूफान आया करते थे, जहां यीशु ने खड़े होकर हाथ उठाया था और तूफान रुक गया था। और तारीख इस बात की गवाह है कि उस झील में फिर कभी तूफान नहीं आया। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है। एक शख्स के बारे में लिखा है कि वो उसको जंजीरों से उन्होंने बांध दिया, उसने वो जंजीरें तोड़ डाली। वो कब्रिस्तान में रहता था, मौत के मुंह के अंदर वो वहां पर रहता है, और जो कोई वहां से गुजरता उसको भी मारता है। और लिखा है पत्थरों से अपने बदन को भी जख्मी करता था, और कोई उसको पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। इस कदर बदरूहे वो लश्कर उसके अंदर है। और जब यीशु के साथ इनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, तो वो यीशु को देख कर कहने लगे, वो सारे लश्कर कहने लगे, खुदा ताला के बेटे, हमसे क्या काम, तू वक्त से पहले हमें मारने के लिए आया है। ये गिराए हुए फरिश्ते हैं, ये भागी फरिश्ते हैं। इन्हें मालूम था कि ये जिस्म के अंदर जो खड़ा है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये खुदा का बेटा है। तरले पालक पे तेरी मेहरबानी है यीशु, साधु सूरज ही भेजता, और कोई था नहीं सानू इन्हां च भेज दे, असीं इन्हां च वड़ के मर जाए। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु कामिल इंसान है। आज भी लश्कर हो, बदरूहे हो, तूफान हो, आंधियां हो, मुश्किलात हो, मुसीबतें हो, बीमारियां हो, कमजोरियां हो, हम कहते हैं यीशु के नाम से दूर हो जा, और वो यीशु के नाम से दूर हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह क्यों जी उठा? यीशु खुदा का बेटा है, इसलिए कब्र यीशु को अपने अंदर नहीं रख सकी, मौत उस पर गालिब नहीं आ सकी। और जिस दिन यीशु कब्र में गया होगा, ये मौत और कब्र गुनाह अबलीस यीशु के आगे घुटने टेक कर रोते होगे, यीशु हम गलती कर बैठे हैं कि तुझे इस जगह पर ले आए हैं। यीशु मसीह के आगे कब्र, मौत और गुनाह और अबलीस ने घुटने टेके हैं। और कलाम में लिखा है इस वास्ते कि वो जी उठा था, इस वास्ते उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, किसका नाम सब नामों से आला है? जरा जोर से बताइए, किसका नाम आला है? कलाम में लिखा इस वास्ते उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा
खुदावंद है। तालियां नहीं अज ठंडियां होनियां चाहिए, पता लग हालेलुया। यीशु क्यों जी उठा? क्योंकि वो खुद जिंदगी है। यीशु क्यों जी उठा है? क्योंकि वो यूहन्ना 14 बाब की छठी आयत में यीशु ने कहा, आप उन्होंने ये फरमाया, राह हक, हक सच्चाई को कहते हैं, राह हक और जिंदगी। जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। मुझे बताएं, जो आप जिंदगी है उसे मौत कैसे मारे? जिंदगी नहीं मर सकती, मौत को मौत आ गई, मौत मर गई, मौत अपनी मौत आप मर गई, लेकिन यीशु जिंदगी है। ये मेरे यीशु ने कहा था कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, और वो जिंदगी होने का दावा करता है, वो अपने आप को जिंदगी कहता है, तो फिर मौत उसे कैसे जकड़ सकती थी? यीशु मसीह ने सलीब पर जब ये कहा था कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो कलाम में लिखा है कि यरूशलेम के कब्रिस्तान में से मुकद्दसीन के मुर्दे उठ खड़े हुए, वो जी उठे, और लोगों ने उनकी वो रूहों को या बदनों को, वो जिस भी हालत में शहर के अंदर आए, उन्होंने उनको देखा। और यीशु मसीह ने मौत को उस वक्त ये उसकी हकीकत बताई थी। यीशु ने कहा, मैं जिंदगी हूं, मैं अगर नाइन शहर की बेवा के बेटे को कह दूं ना उठ जा, तो वो उठ जाता है। मैं यार की बेटी को कहूं ना उठ जा, तो वो उठकर बैठ जाती है। मैं अंधे को कहूंगा कि तू देखना शुरू कर दे, वो देखना शुरू कर देता है। मैं गूंगे को कहता हूं बोल, तो वो बोलता है। मफलूज अपनी चारपाई उठाते हैं, और लाजर जैसे मुर्दा कब्रों में से बाहर निकला, क्योंकि यीशु जिंदगी है। यीशु को हमारी खातिर मरना पड़ा। हालेलुया। यीशु क्यों मुर्दों में से जी उठा? क्योंकि उसने अपनी जुबान से ये कहा था। यीशु ने खुद अपने हवारियों से, शागिर्दों से कहा, मैं अपनी जान आप देता हूं, कोई मुझे उससे छीनता नहीं है, और मैं फिर उसे वापस ले लूंगा। हालेलुया। मुझे उसका, यूहन्ना 10वें बाब की 17-18 आयत है, मुझे उसका देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। और फिर मत्ती की इंजील के 16 बाब की 21वीं आयत में उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए, और तीसरे दिन जी उठा। आप तीसरे दिन जी उठे। क्यों जी उठे? क्योंकि उससे खुद कहा था। यीशु मसीह ने एक और जगह पर भी ये कहा था ना, हैकल के सामने खड़े थे और मरने जीने की बात चल रही थी, तो यीशु ने कहा, इस मकदस को उठा दो, तो मैं उसे 3 दिनों में क्या करूंगा? खड़ा कर दूंगा। तो वो समझे कि शायद वो कहने लगे कि हैकल को बनने में तो कई साल लग गए थे, आप कहते हैं कि मैं 3 दिनों में बना दूंगा। सुलेमान बादशाह ने 52,000 53,000 मिस्त्री मजदूर लगा के हैकल बनाई, कई साल लग गए, लेकिन यीशु कहते 3 दिन में। और असल में उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने इस मकदस को, अपने बदन को तीसरे दिन मुर्दों में से उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया। उन्होंने खुद कहा था,
کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، اس لیے سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر اس نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو اولاد دے گا، پیسہ دے گا، برکت دے گا، شہرت دے گا، عزت دے گا، اور خدا ہمیں ساری کلیسیا کو ایک خوبصورت چرچ بلڈنگ دے گا، تو خدا کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یہ پورا ہوگا۔ یسوع جو کہتا ہے وہ ہوگا۔ اسے کہا تھا، اسے کر کے دکھایا۔ ایک ڈاکو نے فرمائش ڈال دی تھی آخری لمحے میں کہ میں بھی فردوس میں جانا چاہتا ہوں۔ جب خداوند، میں جہاں کلام سوار تھا، میں کہ یہ نہیں ہوگا کہ یسوع آمد ثانی ہوگی، پھر آئے گا، عدالت کرے گا اور اس ڈاکو کو زندہ کرے گا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور جب یسوع آسمانوں پہ گیا ہوگا نا اور فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے، تو یسوع کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا۔ اور ایسا مفت چ پروٹوکول نہ بنڈے، اے دے استقبال مفت چ چلنڈے نے۔ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کے پروٹوکول مفت ہوتے ہیں، فرشتے بھی ان کو استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے آسمانوں پر جب کلیسیا جائے گی یا ایماندار جائیں گے تو وہاں پر فرشتے آپ کا ویلکم کریں گے۔ یسوع پر ایمان لائیں۔ یسوع اس لیے جی اٹھا کیونکہ وہ اس نے خود یہ کہا تھا کہ میں قیامت ہوں۔ کیا ہوں میں؟ قیامت۔ یوحنا 11ویں باب۔ یسوع مسیح لازر جب مر گیا اس کے گھر گئے تو اس کی دونوں بہنیں بڑا روتی تھی یسوع کے پاس ہاتھ، اور کہنے لگی خداوند اگر تو یہاں ہوتا نا تو میرا بھائی۔ تو خداوند نے کہا تو خدا کے جلال کو دیکھے گی، فکر نہ کر، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ بعض دفعہ ہم یسوع کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں یسوع کا پتہ نہیں ہوتا۔ یسوع کہہ رہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، تو کہتی ہے ہاں خداوند قیامت کے دن۔ اور کئی دفعہ ہم ٹوٹے دلوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ادھر گھر نہیں نہ ملا، ہمارا اوپر گھر ہے، اور تسی جڑے یسوع نو مانتے ہو نا وہ تانوں ایتھے بھی کوٹھیاں بنگلے دے گا، کسی چکر چ نہ رہ جانا۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے، ہمیں ابھی تک اس طرح سے اس کے ساتھ چلنے کا طریقہ دے۔ یہ تھوڑا سا جو ہمارے پاس ہے نا، یہ 2-3% لے کے ہم بڑا خوش ہیں، اور باقی 95% بھی دے دو، وہ یہاں پر بھی دے گا اور پھر وہ وہاں پر بھی دے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو خدا کے جلال کو دیکھے گی، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ حالانکہ ان کو پتا تھا یسوع مردوں کو زندہ کر دیتا، تو کہنے لگی کہ ہاں خداوند قیامت کے دن لازر زندہ ہو جائے گا۔ یسوع نے کیا کیڑی قیامت دی گل کرنی پئی ہے بہنیں؟ کون سی قیامت؟ قیامت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ حق اور زندگی، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کر دینا۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خیمہ ہو تو اس کو باندھا ہوتا ہے، پیک کیا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کوئی ٹینٹ لگاتے ہوئے کسی کو؟ تو جب ٹینٹ لاتے ہیں اس کو پیک کیا ہوتا ہے، انہوں نے باندھا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو کھولتے ہیں اور اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا کرنا، قیام کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ تم کس دن کی بات کرتے ہو؟ قیامت تمہارے درمیان میں ہے، زندگی تمہارے درمیان میں ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان کو یہ اسی دن کر کے دکھایا کہ تیرا بھائی قیامت کے دن نہیں، تیرا بھائی آج ہی
जिंदा हो जाएगा। फिर यीशु मसीह क्यों जी उठा? ताकि ईमानदारों को इस दुनिया में रहते हुए फतहमंद और पुरुमीद जिंदगी गुजारने की दलेरी थी। मौत तो यकीनी है, हर फर्दो बशर अपने ठहराए हुए वक्त पर मौत का मजा चखेगा। मौत अटल हकीकत है, लेकिन जब हम मसीह की जात पर ईमान लाते हैं गुनाहों से माफी पाते हैं, और जब हम गुनाहों से माफी पाते हैं तो हमें हमेशा की क्या मिलती है? हमें कौन सी जिंदगी मिलती है? इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर पता है ना, एक दफा शागिर्द बड़े खुश थे जी, हम बदरुए निकाल के आए। तो यीशु ने क्या कहा? इस बात से खुश कि हमने बदरुए निकाली, किस बात से फिर खुश हो? खुदावन तुम्हारे नाम आसमान में किताबे हयात में लिखे गए हैं। जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं, आपके नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं। कितनों का ईमान यीशु पे? तो आज से ये सीख लें, आपका नाम भी किताबे हयात में लिखा जा चुका है। हालेलुया। इसलिए हमें दलेरी है, इसलिए हमें ये दलेरी खुदावंद ने जी उठ के दी। जैसे आज सुबह हम सीख रहे थे कि शागिर्द डरे हुए थे, लेकिन यीशु ने आके कहा तुम्हारी सलामती हो, खौफ ना खा, दलेर हो, दलेर हो, मैं तेरे साथ। जब सदके दिल से ईमान उस पर लाएंगे तो फिर हमें दलेरी होगी। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है, अब मैं जिंदा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों जी उठे? ताकि वो अपने बाप के पास जाए। यीशु क्यों जी उठे थे? ताकि अपने, उससे क्या कहा था? मैं बाप से निकल के आया हूं। तो जाना फिर उससे किधर था? आप चाहे अमेरिका चले जाए, जिधर मर्जी चले जाए, एक दिन आना तो अपने अपने घर में ही होता है। तो यीशु मसीह एक मिशन के लिए आसमान से आए थे, उसके बाप ने उसको भेजा था। जब भी उससे कुछ किया, उसने कहा मुझे मेरे बाप ने भेजा है ताकि मैं उसकी मर्जी को, मैं जो काम करता हूं मैं अपने बाप को भी यही काम करते हुए, जो काम बाप करता है मैं वही काम करता हूं। तो उसने जो बाप के पास से आया था, उसने कब्र में नहीं पड़ा रहना था, उसने बाप के पास जाना था। और यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब के खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह। यीशु ने ये कहा था कि मैं आसमान पर जाता हूं और तुम्हारे लिए। यीशु क्यों जी उठा था? आपके लिए आसमान पे जगह तैयार करनी थी, घर तैयार करने थे आपके लिए जो उस पर ईमान लाते हैं। यीशु मसीह क्यों जी उठा? ताकि वो आसमान से जमीन पर वापस आए। यीशु मसीह इसलिए जी उठा। और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब भी ये इकरार करते हैं कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। जो गया है वापस तो उसने ही आना है ना, जो जिंदा है वापस तो
اسی نے آنا ہے نا جو کہہ کے گیا تھا نا کہ میں آؤں گا، تو واپس تو اس نے ہی آنا ہے نا۔ تو جو کہہ کے نہیں کچھ گیا، جس نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی اپنی واپسی کی، تو اس نے تو واپس نہیں آنا، لیکن وہ کہہ کے گیا تھا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یسوع مسیح کیوں جی اٹھا تھا؟ تاکہ آمد ثانی یسوع پھر آئے گا، اور یسوع کس کو لینے کے لیے آئے گا؟ کس کو لینے کے لیے آئے گا؟ اپنی دلہن کو، کلیسیا کو لینے کے لیے وہ آئے گا، اور ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور پھر یسوع مسیح کیوں جی اٹھا؟ یسوع نے اپنے جیتے جی کہا تھا باپ نے، عدالت کا سارا کام میرے سپرد کر دیا ہے۔ یسوع مسیح عدالت کرنے کو آئے گا، یسوع مسیح عدالت کرنے کو آئے گا۔ یسوع مسیح اس لیے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، اور وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ اور اسی خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے اپنے ساتھ والے کو ذرا بتائیں، ہیلیلویا، زور سے تالیاں بجائیں۔ یسوع نے یہ کہا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ تو وہی ہوگا جو زندہ ہے۔ ہیلیلویا۔ میرے نوٹس پہ جو آگے بات آگی ہے وہ ہے، آئیے ہم دعا کریں۔ ہیلیلویا، آئیے ہم دعا کریں۔ ہیلیلویا، آئے شکر گزاری کریں۔